खालसाई शानो शौकत का प्रतीक होला महला जो सिखां दी जंगी कुशलता, शस्त्र विद्या ते दलेरी का प्रतीक है। हर साल लखां संगतां इस त्योहार नूं मनाउण दे लई खालसे दी जन्म भूमि श्री आनंदपुर साहब विखे पहुंचदियां हन। इस बार भी नगारियां दी चोट ते रस्मी तरीके दे नाल होले महल्ले का आगाज हो गया। किला आनंदगढ़ साहब च बुधवार रात 12 बजे नगारियां दियां वीर रस पैदा करदियां चोटां हर मन निहाल कर रही सन। जयकारियां दी गूंज च होले महल्ले नूं जी आया कहा गया। किला आनंदगढ़ साहब विखे रात दे दीवान सजाए गए, जिस विच गुरु घर दे कीर्तनियां ते ढाडी जत्थियां ने संगतां नूं गुरबाणी जस सरवण करवाया। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ सन 1700 ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਨ ਕੀ ਹੋਲੀ ਮਮ ਹੋਲਾ। ਹੋਲੀ ਇੱਕ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉੱਚੀ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣੀਆਂ, ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਉਣਾ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ सन 1700 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਇਆ। ਉਸ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਵਾਇਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਚੱਲਿਆ, ਗੋਗੋ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦਾ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ। कौमी त्यौहार होला महल्ला दे लई खालसे दे प्रगट अस्थान श्री आनंदपुर साहब विखे रौनकां लगणियां शुरू हो चुकियां हन। पहले पड़ाਅ दे दौरान होला महल्ला समागम कीरतपुर साहब विखे हुंदे हन अते दूजे पड़ाਅ दे समागम श्री आनंदपुर साहब विखे हुंदे हन, जिथे संगतां लखां दी तादाद च गुरु घरां च नतमस्तक होण दे लई पहुंचदियां हन। इस बार भी ये त्यौहार समुचे खालसा पंथ वालों बहुत चढ़ती कला विच तख्त श्री केसगढ़ साहिब जी विखे मनाया जाना है और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों संगत की आमद नूं मुख रखदे होए लंगरां दे, मैडिकल दे, जोड़े घर, गठरी घर इत्यादि जिहड़ियां सहूलतां ने, रिहायशां दीयां सहूलतां ने, सारे प्रबंध मुकम्मल कर लए गए ने। जिहड़ियां लंगर कमेटियां ने, सभा सोसाइटियां, संप्रदावां, जथेबंदियां जो सेवावां करदियां ने, वो भी सारियां सेवावां मुकम्मल हो चुकियां ने। संगतां नूं बेनती है कि अज होले महल्ले के समागमां की आरंभता कीरतपुर साहिब, पतालपुर साहिब जी विखे श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ होणगे। 26 तरीक नूं कीरतपुर साहिब विखे अखंड पाठ साहिब की समाप्ति होवेगी और 26 तरीक नूं ही तख्त श्री केसगढ़ साहिब जी विखे दीवाना की आरंभता कर दी जानी है और 27 तरीक नूं तख्त श्री केसगढ़ साहिब जी विखे अखंड पाठ साहिब आरंभ होणगे और दीवान जिहड़े ने 29 तरीक रात और 30 तरीक नूं सवेरे समागमां की समाप्ति तक, शुकराने तक ये जिहड़े समागम ने ये चलते रहणगे। इस विच बहुत ही विद्वान कथावाचक साहिबान सचखंड श्री दरबार साहिब हरमंदर साहिब के हजूरी कीर्तनी आके कीर्तन सरवण करवाउणगे। कौमी त्यौहार होला महला जो कि हर साल बड़ी श्रद्धा पूर्वक मनाया जाता, इस साल उसकी जिहड़ी रमता अज 24 तरीक नूं कीरतपुर साहिब के अखंड पाठ साहिब की रमता नाल होया। बहुत वड्डे पद्धर ते संगतां इस होले महल्ले शमूलीयत करदियां। देशां विदेशां तो संगत आउंदी है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों संगतां की आमदनी मुख रख के बहुत वड्डे पद्धर ते जिथे रिहायश के प्रबंध किए गए हैं, लंगरां के प्रबंध किए गए हैं और मैडिकल कैंप, पानी दी छबीलां आदि ये सारा प्रबंध किया गया। मैं अपील करदा कि किसी किस्म के डर तो मुक्त होकर, किसी नैगेटिव प्रचार के शिकार ना होकर ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। होला महल्ला के इतिहासिक दिहाड़े मौके वड्डी गिणती च संगतां जथे बना के आनंदपुर साहब की धरती ते पहुंचदियां हन। दीवान सजाए जाते हैं, कथा कीर्तन के प्रवाह चलते हैं, वारां दा गायन हुंदा है, निहंग ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ जंगी करतब लोकां विच अथाह जोश भर दिंदे हैं। महल्ले का अदुੱਤੀ नज़ारा वेखण वाला हुंदा है।
ਚਾਹੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਏ, ਪਰ ਆਸਥਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਲਾ ਖੂਬ ਭਰੇਗਾ। ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਭਰੂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਚੋਂ ਵਹਿਮ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੋ ਜੋਗੋਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੁਰਿਆ, ਇੰਨੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 100 ਟਰਾਲੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਹੋਈ, 400-500 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀਗਾ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਣਖ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਲਈ ਸਵੈਮਾਨ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਤੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ, ਜ਼ੁਲਮ, ਜਬਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਆਰੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਖਾਸ ਸਰੂਪ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੰਗਜੂ ਕਰਤੱਵ ਦੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਲੀ ਦਾ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਬਦਲਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਡਿੱਗਿਆਂ, ਢੱਠਿਆਂ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੁਲਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਡੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਮੌਕੇ ਕਰੋਨੇ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਸਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 19,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆ ਰਹੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਤਿਆਤਨ ਕੁਝ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਮਾਸਕ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਮਾਸਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਾਓ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਛਿੜਕੋ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤੀ ਇੰਨੀ ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਵਧੀਆ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਇਸ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਆਸਥਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹਰਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਖਾਸ ਕਰ ਜੋ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਸਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਖੇਤਰ ਜੋ 12 ਸੈਕਟਰਸ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈਗਾ, ਉਸ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਸਟਾਲਸ, ਆਡੀਓ ਵੈਨਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਲੈਕਸਿਸ ਨਾਲ ਜੋ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਸਕ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ
ਕਿ ਇਸ ਪਾਵਨ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਕੇ ਆਵੇ। ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਬੱਸ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਪੈਦਲ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ 72 ਘੰਟੇ ਕਿੱਦਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਂਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਵੇਖ ਕੇ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਪ ਉੱਦਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰੋ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਸਾਊ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ 10-10 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬੰਗਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਡਲਿਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਤੂੰ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਫੌਜ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇਲ ਬਲਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇਲ ਬਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਅੱਜ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ। 24, 25, 26 ਨੂੰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈ। 27, 28, 29 ਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 50 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਉਸੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਫੇਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਹੋਲੇ ਮੁਹੱਲੇ ਮੌਕੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਰੀਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਖਾਲਸਾਈ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵੀ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ। ਇਹਤਿਆਤ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਵਰੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰੀ ਧਰਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਾਇਆ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। गगन दमामा बाज्यो पर्यो निशाने घाओ, खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाओ। साडी इस खास पेशकश ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ। औरन की होली मम होला। ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਬਰਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਨੇਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ।
होली कीनी संत सेव रंग लागा अत लाल देव औरन की होली मम होला कृपा निध कहो बचन अमोला। दसम पातशाह ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਅੱਡਰੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਨਾ ਉਲਝੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਲੇ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਅਨੁਸਾਰ ਯੁੱਧ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਚਲਾਈ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੇਤਵਦੀ 1 ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੋਲੀ ਦੀ ਰਸਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਮਹੱਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸੂਈ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਪੈਦਲ, ਘੋੜਸਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਇਸ ਬਨਾਵਟੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਜੇਤੂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਬਖਸ਼ਦੇ। ਅੱਗੇ ਕਿਲਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਲਾਲ ਜੀ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਲੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੋਲੀ ਮਨਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਮ ਹੋਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਹੋਲਾ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਮੰਜੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਪੰਥ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੋਲਗੜ੍ਹ ਉੱਥੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਰੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲਾ ਏ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਨਾਮ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਯਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਲਾ ਹੋਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਰੀਖੀ ਮੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਮਤ 1757 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੱਕਿਆਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ, ਅਣਖ, ਦਲੇਰੀ, ਤਿਆਗ, ਕੁਰਬਾਨ, ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ, ਸਵੈ ਮਾਣ, ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾਈ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚਾ ਉਦਮੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ।